नमस्कार बंधुगण। आज आम जाना कुकुर को रुटी खुआइबार 8टी अद्भुत लाभ कौन अटे। जदि आपण एही लाभगुड़िक जाने तेबे आपणक जीवन में कौन सी जिनिसर अभाव रहिबो नाही। दयाकरी एही कथा को पूरा शुणु बंधुगण। ग्रामांचल आज भी प्रथम रुटी गाई को और शेष रुटी कुकुर को देवार परंपरा रही। किंतु आपण जानती कि एहार कौन महत्व अच्छी। गोटे थरर कथा नारद मुनि निज मनरे उठिथिबा गोटे प्रश्नर समाधान पाइबा पई भगवान शिव को दर्शन पाई कैलाश पर्वत रे पहुँचिले। भगवान शिव तांकर स्वागत करी कहिले, कैलाश पर्वत रे आपणकर स्वागत। आपणक आगमनरु मते अत्यंत प्रसन्नता हैला। मते विश्वास अछि आपण कोनोसी विशेष उद्देश्य रे आसीछंती। दयाकरी कहतु केउ कारणर एठाकू आसीछंती। तेबे नारद मुनि विनम्रतार सह भगवान शिव को प्रणाम करी कहिले, हे महादेव, आपण तो सर्वज्ञ। ए सृष्टि रे एपरि किछि नाही जहाँ आपणक ठारू लुचि रही पारे। मु आपणक पाखकू गोटे अति महत्वपूर्ण प्रश्न नहीं आसीछि, जहार उत्तर केवल आपण ही दे परिबे। भगवान शिव हसी दे कहिले, नारद मुनि, आपण निश्चिंत होई प्रश्न पचारंतु। आपणक संशय दूर करिबा मोर परम कर्तव्य। नारद कहिले, हे प्रभु, मो प्रश्न एही जे कुकुर को गोटे टुकड़ा रुटी खुआइले कौन फल मिले। भगवान शिव चिंतामग्न होई कहिले, हे नारद, आपण अति महत्वपूर्ण प्रश्न पचारिछंती। ज्योतिष शास्त्र रे कला कुकुरर संपर्क शनि और केतु सहित विवेचना करा जाए। यह सहित कला कुकुर भगवान भैरवंक वाहन एवं तांकर सेवक मध्य। कला कुकुर को रुटी खुआइले मनुष्यर जीवन में अनेक कष्टर समाधान हो जाए। किंतु आपणक प्रश्नर उत्तर देवा पूर्व मु आपणको गोटे रोचक कथा शुणाइबाकू चाहूँगी। नारद श्रद्धापूर्वक कहिले, हे प्रभु, दयाकरी एही ज्ञानवर्धक कथा मते शुणातु। मु शुणिबाकू प्रस्तुत। अति पुराना कथा। गोटे छोटिया गाँव रे जड़े साधारण चाषी रहुथुला। तार नाम थिला शंभु। शंभुर जीवन सरलतार परिपूर्ण थिला। ता पाखरे धन संपत्ति नथिला, किंतु तार भक्ति और निष्ठा एते गभीर थिला जे जहाँ बड़ बड़ धनीक पाखरे मध्य दुर्लभ। से निजर छोट क्षेत्र कष करी जीवन निर्वाह करुथुला एवं सबुबेले सत्यनिष्ठार पालन करुथुला। शंभु भगवान शिवंकर परम भक्त थिला। तार विश्वास थिला जे भोलानाथ ही तार सच्चा सहारा। से प्रतिदिन सकाळे उठी निजर दैनिक कार्य सारी निजर छोट माटी घटा नहीं गंगा नदी आड़े बाहरी पड़ुला। गंगा नदी गाँ ठार अल्प दूर रे थिला, किंतु शंभु पाई सेही रास्ता जेकोसी तीर्थ यात्रा कम नथिला। चालू चालू तार ओठरे सबुबेले भगवान शिवंक मंत्र और भजन रहुला। गंगा नदी पहुँची से अति प्रेम और श्रद्धारे घटारे जल भरुला। जल भरुवा बेले गंगा मातांकर ध्यान करुला एवं प्रार्थना करुला जे एही पवित्र जल शिवलिंग उपरे अर्पण हेले से प्रसन्न हुअन्तु। मंदिर पहुँची शंभु अति विनम्रता और श्रद्धारे शिवलिंग उपरे जल चढ़ाउथिला। जल अर्पण करुवा बेले तार मनरे केवल गोटे चिंता रहुला, हे भोलेनाथ, मो भक्ति स्वीकार कर एवं मते सठिक पथ देखाओ। पूजा परे से शिवलिंग पाखरे बसी ध्यान करुला एवं भगवान का सहित मनर कथा कहूला। शंभु पाई एही पूजा तार दैनिक जीवनर सबुठारु महत्वपूर्ण अंश थिला। तार भक्ति रे कौनसी देखा देखी कि आडंबर नथिला। यह केवल सच्चा हृदय और निष्कपट प्रेम परिपूर्ण थिला। गाँवर लोक माने मध्य तार भक्ति प्रभावित थिले। सेमाने ताकू भोलार भक्ति बोली डाकुथिले। जदिओ केतक लोक तार सरलता और पूजा प्रति एते गभीर निष्ठार मजाक उड़ाउथिले, किंतु शंभु से सब कथार ध्यान देउनथिला। तापाई सबुठारु बड़ सुख थिला भगवान शिवंक भक्ति करिबा एवं निज दैनिक कर्तव्य निष्ठार पालन करिबा। तार एही निष्ठा
କେବଳ ତାର ଜୀବନକୁ ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ କରିନଥିଲା, ବରଂ ଏହା ମଧ୍ୟ ପ୍ରମାଣ କରିଥିଲା ଯେ ସଚ୍ଚା ସୁଖ ଭକ୍ତି ଓ ସମର୍ପଣରେ ନିହିତ। ଗୋଟିଏ ଦିନ ଶମ୍ଭୁ ନିତ୍ୟକ୍ରମ ଭଳି ମାଟି ଘଟାରେ ଗଙ୍ଗା ଜଳ ଭରି ମନ୍ଦିର ଆଡ଼େ ଯାଉଥିଲା। ତାର ମନ ପୁରାପୁରି ଶିବ ଭକ୍ତିରେ ଡୁବି ରହିଥିଲା। ତାର ଓଠରେ ଶିବ ମନ୍ତ୍ର ଥିଲା ଏବଂ ଚାଲିବାରେ ଏକ ବିଶେଷ ଉତ୍ସାହ ଥିଲା। ସକାଳ ସମୟ ଥିଲା ଏବଂ ରାସ୍ତା ନିର୍ଜନ ଥିଲା। ଯେତିକିରେ ସେ ଗାଁର ସୀମାରୁ ବାହାରିଲା, ତାର ନଜର ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଥିବା ଗୋଟିଏ କୁକୁର ଉପରେ ପଡ଼ିଲା। କୁକୁରର ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ଶମ୍ଭୁର ପାଦ ଅଟକିଗଲା। କୁକୁରଟି ଭୀଷଣ ତୃଷାର୍ତ୍ତ ଓ ଦୁର୍ବଳ ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ତାର ଜିଭ ବାହାରେ ବାହାରି ଥିଲା ଏବଂ ହଇଁ ହଇଁ କରି ମାଟିରେ ଶୋଇଥିଲା। ତାର ଆଖିରେ କରୁଣା ଓ ଯନ୍ତ୍ରଣା ସ୍ପଷ୍ଟ ଝଲକୁଥିଲା। ସେ ବୋଧହୁଏ ବହୁତ ସମୟ ଧରି ପାଣି ପାଇଁ ତୃଷାର୍ତ୍ତ ହେଉଥିଲା। ତାର ଅବସ୍ଥା ଏତେ ଦୟନୀୟ ଥିଲା ଯେ ଦେଖିଲେ ଯାହାର ମନ ପାଷାଣ ନଥିବ, ତାର ହୃଦୟ ଗଳିଯିବ। ଶମ୍ଭୁ କିଛି କ୍ଷଣ ସେଠାରେ ଠିଆ ହୋଇ ରହିଲା। ତାର ହୃଦୟ ଦ୍ରବିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଶିବ ଭକ୍ତିରେ ମଗ୍ନ ଶମ୍ଭୁ ଭାବିଲା, ଏ ମଧ୍ୟ ତ ଭଗବାନଙ୍କର ଏକ ସୃଷ୍ଟି। ଏହାର ଦୁଃଖ ଦେଖି ଏହାକୁ ସାହାଯ୍ୟ ନ କରିବା କ'ଣ ମୋର ଧର୍ମ ଓ ଭକ୍ତି ବିରୁଦ୍ଧ ନୁହେଁ? କୁକୁରର କରୁଣ ଡାକ ତାର ହୃଦୟ ବିଦୀର୍ଣ୍ଣ କରୁଥିଲା। ସେ କୁକୁର ପାଖକୁ ଗଲା ଏବଂ ଧୀରେ ଧୀରେ ତାର ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ବୁଲାଇଲା। କୁକୁରଟି ତାକୁ ଦେଖି ଅଳ୍ପ ଭୟ କଲା, କିନ୍ତୁ ଶମ୍ଭୁର ଦୟାଳୁତା ଓ ସ୍ପର୍ଶରୁ ତାର ଆଖିରେ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଖାଗଲା। ଶମ୍ଭୁ ଅନୁଭବ କଲା ଯେ କୁକୁରଟି ପାଣି ବିନା ମରିବାକୁ ବସିଛି। ସେ ନିଜ ଘଟା ଆଡ଼କୁ ଅନାଇଲା। ଏହା ସେହି ଜଳ ଥିଲା ଯାହା ସେ ଗଙ୍ଗାରୁ ଭରି ଶିବଲିଙ୍ଗ ଉପରେ ଚଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଆଣିଥିଲା। ସେ କିଛି କ୍ଷଣ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଗଲା। ତାର ମନରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଉଠିଲା। ଏହି ଜଳକୁ ଶିବଲିଙ୍ଗ ଉପରେ ଚଢ଼ାଇବା ବଦଳରେ ଏହି ତୃଷାର୍ତ୍ତ ପାଣିର ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଉଚିତ କି? କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତାର ମନରେ ଏକ ଚିନ୍ତା ଆସିଲା। ଭଗବାନ ଶିବ ତ କରୁଣା ଓ ଦୟାର ସାଗର। ସେ ତ ସବୁ ଜୀବଙ୍କ ଭିତରେ ବାସ କରନ୍ତି। ଏହି ତୃଷାର୍ତ୍ତ ପାଣିକୁ ଜଳ ପିଆଇବା ଯଦି ମୋର ଶିବ ପୂଜାର ଅଂଶ ନୁହେଁ, ତେବେ ଆଉ କ'ଣ? ଏହା ଭାବି ଶମ୍ଭୁ ବିନା କୌଣସି ଦ୍ୱିଧାରେ ଘଟାର ସବୁ ଜଳ ବାହାର କରି କୁକୁରକୁ ପିଆଇବାକୁ ଲାଗିଲା। କୁକୁରଟି ଶମ୍ଭୁର ବିନମ୍ରତା ଓ ମମତା ଅନୁଭବ କରି ପାଣି ପିଇବାକୁ ଲାଗିଲା। ଶମ୍ଭୁ ଘଟା ଧରି ରହିଲା, ସେ ଯାଏ କୁକୁର ନିଜର ତୃଷ୍ଣା ପୁରାପୁରି ମେଣ୍ଟାଇ ନେଇନେଲା। ପାଣି ପିଇ ସାରିବା ପରେ କୁକୁରର ଅବସ୍ଥାରେ ଉନ୍ନତି ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ତାର ଆଖିରେ ଚମକ ଫେରିଲା ଏବଂ ସେ ଶମ୍ଭୁକୁ କୃତଜ୍ଞତାର ଦୃଷ୍ଟିରେ ଚାହିଁଲା। ଶମ୍ଭୁ ମନେ ମନେ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କଲା ଏବଂ କହିଲା, ହେ ଭୋଳେନାଥ, ଯଦି ମୁଁ କିଛି ଭୁଲ କରିଥାଏ ତେବେ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ଏହାକୁ ଆପଣଙ୍କର ଅଂଶ ମାନି ସାହାଯ୍ୟ କଲି। ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି ଶମ୍ଭୁଙ୍କୁ ସନ୍ତୋଷ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ଜାଣିନଥିଲା ଯେ ତାର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ ଅସାଧାରଣ ଘଟଣାର ଭିତ୍ତି ସ୍ଥାପନ କରିଛି। ଶମ୍ଭୁ କୁକୁରକୁ ସେଠାରେ ଛାଡ଼ି ମନ୍ଦିର ଆଡ଼େ ଯିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ଜାଣିନଥିଲା ଯେ ତାର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ କିଛି ଅଲୌକିକ ଘଟଣାର ପଥ ପ୍ରଶସ୍ତ କରିଦେଇଛି। ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ କେତେକ ଗାଁର ଲୋକ ସେଠାରେ ଯାଉଥିଲେ। ସେମାନେ ଶମ୍ଭୁକୁ କୁକୁରକୁ ଜଳ ପିଆଉଥିବାର ଦେଖିଥିଲେ। ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅସାଧାରଣ ଓ ଅଦ୍ଭୁତ ଲାଗିଲା। ସେମାନେ ଅଟକି ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ନିଜ ନିଜ ମଧ୍ୟରେ କଥା କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଜଣେ କହିଲା, ଦେଖ ଶମ୍ଭୁ କ'ଣ କରୁଛି। ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ପାଇଁ ଆଣିଥିବା ପବିତ୍ର ଗଙ୍ଗା ଜଳକୁ ଗୋଟିଏ ମଇଳା କୁକୁରକୁ ପିଆଉଛି। ଏ ତ ଅନର୍ଥ। ଆଉ ଜଣେ ହସି ହସି କହିଲା, ଶମ୍ଭୁ, ତୋର ଭଗବାନ ଶିବ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ କି? ଏ ଜଳ କେବଳ ଶିବଲିଙ୍ଗ ଉପରେ ଚଢ଼ାଇବା ପାଇଁ। ଏହାକୁ କୌଣସି ଜନ୍ତୁକୁ ପିଆଇବା ତ ପାପ। ଏବେ ଦେଖ, ଭୋଳେନାଥ ତୋତେ କେବେ ପ୍ରସନ୍ନ ହେବେ ନାହିଁ। ତୋର ସବୁ ଭକ୍ତି ବୃଥା ହୋଇଗଲା। ତୁ ନିଜର ସବୁ ତପସ୍ୟା ମାଟିରେ ମିଶାଇ ଦେଲୁ। ଏବେ ତୃତୀୟ ଜଣକ କହିଲେ, ବ୍ୟଙ୍ଗ କରି କହିଲେ, ଶମ୍ଭୁ, ଏବେ ତୁ କେଉଁ ମୁହଁରେ ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବୁ? ଭଗବାନ ଶିବ ତୋତେ ଦେଖିବାକୁ ବି ପସନ୍ଦ କରିବେ ନାହିଁ। ତୁ ନିଜର ଜୀବନର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଭୁଲ କରିଦେଲୁ। ଗୋଟିଏ ମଇଳା କୁକୁରର ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅପମାନ କଲୁ। ଏବେ ତୋତେ ନର୍କକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଗାଁର ଲୋକଙ୍କ କଥାରୁ ପରିବେଶରେ ହଲଚଲ ମଚିଗଲା। ସେମାନଙ୍କ ମୁହଁରେ ତାନା ଓ ହସର ମିଶ୍ରଣ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଶମ୍ଭୁ
ଶାନ୍ତ ଓ ଗମ୍ଭୀର ଥିଲା। ସେ ସେମାନଙ୍କ କଥାରେ ଖରାପ ମନେ କଲେ ନାହିଁ। ସେ ମୁଣ୍ଡ ଉଠାଇ ବିନମ୍ରତାରେ ଗାଁର ଲୋକଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଅନେଇଲା ଏବଂ ଧୀର ଓ ଶାନ୍ତ ସ୍ୱରରେ କହିଲା, ଭାଇମାନେ, ଆପଣମାନେ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ତାହା ଆପଣଙ୍କ ବୁଝାମଣା, କିନ୍ତୁ ମୋ ପାଇଁ ଭଗବାନ ଶିବ କେବଳ ମନ୍ଦିରର ଶିବଲିଙ୍ଗ ମଧ୍ୟରେ ସୀମିତ ନୁହନ୍ତି। ସେ ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବ ଭିତରେ ବାସ କରନ୍ତି। ଯଦି ଏହି କୁକୁର ତୃଷାର୍ଥ ଓ ତୃଷ୍ଣାରେ ତଡ଼ପୁଛି, ତେବେ ଏହାକୁ ତୃଷାରେ ମାରିବାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା କ'ଣ ଭଗବାନଙ୍କର ଅପମାନ ନୁହେଁ? ଭଗବାନ ଶିବ କ'ଣ ଏତେ ନିର୍ଦ୍ଦୟ ଯେ ଜଣେ ତୃଷାର୍ଥ ଜୀବକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ତାଙ୍କୁ ଅନର୍ଥ ଲାଗିବ? ଗାଁର ଲୋକମାନେ ଚୁପ୍ ହୋଇ ଶମ୍ଭୁର କଥା ଶୁଣିଲେ, କିନ୍ତୁ ଜଣେ ପୁଣି ବ୍ୟଙ୍ଗ କଲା, ଶମ୍ଭୁ, ତୁ ବଡ଼ ବଡ଼ କଥା କହୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ସତ୍ୟ ତ ଏହି ଯେ ତୁ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ପାଇଁ ଆଣିଥିବା ଜଳକୁ ଗୋଟିଏ ଅପବିତ୍ର କୁକୁର ଉପରେ ନଷ୍ଟ କରିଦେଲୁ। ଏବେ ଭଗବାନ ତତେ କେବେ ଖୁସି ହେବେ ନାହିଁ। ଶମ୍ଭୁ ଗଭୀର ନିଶ୍ୱାସ ନେଇ କହିଲା, ମୁଁ ଯାହା କଲି ତାହା ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କର ସେବା ହିଁ। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆଣିଥିବା ଜଳ ଯଦି ଜଣେ ତୃଷାର୍ଥ ଜୀବର ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇ ପାରେ, ତେବେ ତାହା ହିଁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପୁଣ୍ୟ। ମୋର ଏଥିରେ କୌଣସି ଦୁଃଖ କରିବାର ନାହିଁ। ଶିବ ସବୁବେଳେ ଆମକୁ କରୁଣା ଓ ଦୟାର ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ନିଜେ ଜୀବମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଶିବର ବାସ ମାନନ୍ତି। ଯଦି ମୁଁ ଏହି କୁକୁରର ତୃଷ୍ଣା ମେଣ୍ଟାଇ ନଥାନ୍ତି, ତେବେ ମୋର ଭକ୍ତି ବୃଥା ଯାଇଥାନ୍ତା। ଯଦି ମୋର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟରୁ ଭଗବାନ ମୋତେ ନାରାଜ ହୁଅନ୍ତି, ତେବେ ମୁଁ ସେହି ନାରାଜଗି ମଧ୍ୟ ସହିନେବି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କୌଣସି ଜୀବକୁ ତଡ଼ପୁଥିବାର ଦେଖିପାରିବି ନାହିଁ। ଶମ୍ଭୁର କଥାରେ ନିଷ୍ଠା ଓ କରୁଣା ଥିଲା। ଗାଁର ଲୋକମାନେ ତାର ଦୃଢ଼ତା ଓ ଭକ୍ତି ଦେଖି ନିରୁତ୍ତର ହୋଇଗଲେ। କେତେକଙ୍କ ମୁହଁରେ ଲଜ୍ଜା ଓ ପଶ୍ଚାତାପ ଦେଖାଗଲା, କିନ୍ତୁ କେତେକ ଏବେ ବି ନିଜ ମତରେ ଅଟଳ ରହିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଶମ୍ଭୁ ନିଜ ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ ଅଟଳ ଥିଲା। ସେ ଜାଣିନଥିଲା ଯେ ସେ ଯାହା କଲା ତାହା କେବଳ ତାର ଭକ୍ତିର ପ୍ରମାଣ ନୁହେଁ, ବରଂ ତାର ପରୀକ୍ଷାର ଅନ୍ତିମ ସୋପାନ ମଧ୍ୟ। କୁକୁରଟି ଜଳ ପିଇ ଧୀରେ ଧୀରେ ଶାନ୍ତ ହେଲା। ତାର ଆଖିରେ ଏବେ ସେହି କରୁଣା ଓ ଯନ୍ତ୍ରଣା ନଥିଲା। ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଉଠି ଠିଆ ହେଲା ଏବଂ ଶମ୍ଭୁକୁ ଗଭୀର ଦୃଷ୍ଟିରେ ଚାହିଁଲା। ଶମ୍ଭୁ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଅନାଇ ନିଜ ମନରେ ସନ୍ତୋଷ ଅନୁଭବ କଲା ଯେ ସେ ଗୋଟିଏ ତୃଷାର୍ଥ ଜୀବର ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇ ଦେଲା। କିନ୍ତୁ ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ କିଛି ଚମତ୍କାରିକ ଘଟଣା ଘଟିବାକୁ ଲାଗିଲା। କୁକୁରର ଶରୀରର ଚମକିବାରୁ ଲାଗିଲା। ତାର ଚାରିପାଖରେ ଦିବ୍ୟ ଆଲୋକ ବିସ୍ତାରିତ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ଶମ୍ଭୁ ନିଜ ଆଖି ମଳି ଦେଖିଲା, କାରଣ ନିଜ ଆଖି ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ହେଉନଥିଲା। କୁକୁରଟି ଧୀରେ ଧୀରେ ନିଜ ରୂପ ବଦଳାଇବାକୁ ଲାଗିଲା। ତାର ଆକୃତି ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା ଏବଂ ତାର ସ୍ୱରୂପ ଦିବ୍ୟତାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଗଲା। ଦେଖୁ ଦେଖୁ କୁକୁର ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ଦିବ୍ୟ ରୂପରେ ପ୍ରକଟ ହୋଇଗଲା। ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ତ୍ରିନେତ୍ର, ମସ୍ତକରେ ଚନ୍ଦ୍ରମା ଏବଂ ଗଳାରେ ଲିଭି ରହିଥିବା ନାଗ ସ୍ପଷ୍ଟ ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ତାଙ୍କ ଚାରିପାଖରେ ଅଲୌକିକ ଆଲୋକର ଆଭା ଥିଲା ଏବଂ ପୂରା ପରିବେଶ ମହାଦେବଙ୍କ ଜୟଧ୍ୱନିରେ ଗଞ୍ଜି ଉଠିଲା। ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି ଶମ୍ଭୁ ପୂରାପୂରି ସ୍ତବ୍ଧ ହୋଇଗଲା। ତାର ଆଖିରେ ଲୁହ ଗଡ଼ି ପଡ଼ିଲା। ସେ ତୁରନ୍ତ ହାତ ଯୋଡ଼ି ଭୂମିରେ ଦଣ୍ଡବତ ହୋଇ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କଲା। ତାର ମନରେ ଅସୀମ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ଭକ୍ତି ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଲା। ତାକୁ ବୁଝା ପଡ଼ୁନଥିଲା କି ଏହି ଚମତ୍କାର କିପରି ଘଟିଲା, କିନ୍ତୁ ତାର ହୃଦୟରେ ଏହି ଅନୁଭବ ଥିଲା ଯେ ଭଗବାନ ଶିବ ତାର ଭକ୍ତିରୁ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହା ଦେଖୁଥିବା ଗାଁର ଲୋକମାନଙ୍କ ଆଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଓ ଭୟରେ ଫାଟି ଫାଟି ରହିଗଲା। ସେମାନଙ୍କ ମୁହଁରୁ କୌଣସି ଶବ୍ଦ ବାହାରୁ ନଥିଲା। ଯେଉଁମାନେ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଶମ୍ଭୁକୁ ମଜାକ ଉଡ଼ାଉଥିଲେ, ସେମାନେ ଏବେ ମୁହଁ ଫାଟି ଠିଆ ହୋଇ ରହିଗଲେ। ସେମାନଙ୍କ ଆଖିରେ ପଶ୍ଚାତାପ ଓ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ଭାବ ଏକାଠି ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ଭଗବାନ ଶିବ ନିଜର ମଧୁର ଓ ଗମ୍ଭୀର ବାଣୀରେ ଶମ୍ଭୁକୁ କହିଲେ, ବତ୍ସ, ମୁଁ ତୁମର ଭକ୍ତିର ପରୀକ୍ଷା ନେଉଥିଲି। ମୁଁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି ଯେ ତୁମ ଭିତରେ କେବଳ ମୋ ପ୍ରତି ଭକ୍ତି ଅଛି, ନା ତୁମେ ସତରେ ମୋର ଶିକ୍ଷାଗୁଡ଼ିକୁ ଜୀବନରେ ଆତ୍ମସାତ କରିଛ। ଆଜି ତୁ ଏହା ପ୍ରମାଣ କରିଦେଲୁ ଯେ ସଚ୍ଚା ଭକ୍ତି କେବଳ ମନ୍ଦିରରେ ନୁହେଁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବ ପ୍ରତି କରୁଣା ଓ ସେବାରେ ଅଛି। ତୁ ଗୋଟିଏ ତୃଷାର୍ଥ ପ୍ରାଣୀର ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇ ମୋର ସଚ୍ଚା ଆରାଧନା କଲୁ। ଶମ୍ଭୁ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଇଁ କହିଲା, ହେ ମହାଦେବ,
ଏସବୁ ଆପଣଙ୍କ କୃପାରୁ ହିଁ ସମ୍ଭବ ହୋଇଛି। ମୁଁ ତ କେବଳ ଆପଣଙ୍କର ଏକ ସେବକ। ମୋ ଭଳି ସଚ୍ଚା କି ନୁହେଁ ତାହା ଜାଣିବାର ଅଧିକାର କେବଳ ଆପଣଙ୍କର। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏତିକି ନିଶ୍ଚିତ ଜାଣେ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରାଣୀରେ ଆପଣଙ୍କର ଦର୍ଶନ ହୁଏ। ଭଗବାନ ଶିବ ଶମ୍ଭୁର କଥାରେ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇ କହିଲେ, ବତ୍ସ, ତୁମର ନିଷ୍କାମ ସେବା ଓ ଶ୍ରଦ୍ଧା ମୋତେ ଅତି ପ୍ରିୟ। ତୁ ମୋର ଶିକ୍ଷାର ସାର ବୁଝିଛୁ। ଆଜି ମୁଁ ତୁମକୁ ବରଦାନ ଦେବାକୁ ଆସିଛି। ମାଗ, ଯାହା ଚାହୁଁଛ ମାଗ। ଶମ୍ଭୁ ହାତ ଯୋଡ଼ି ବିନମ୍ରତାରେ କହିଲା, ହେ ଭୋଳେନାଥ, ମୋର କୌଣସି ବରଦାନର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ମୋତେ କେବଳ ଆପଣଙ୍କ ଭକ୍ତି ଓ ସେବା ବର ଦରକାର। ଏହା ହିଁ ମୋର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଧନ। ଭଗବାନ ଶିବ ଶମ୍ଭୁର ନିଷ୍କାମ ଭକ୍ତି ଦେଖି ଆହୁରି ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଗଲେ। କହିଲେ, ତୁମର ନିଷ୍କାମ ଭକ୍ତି ଓ କରୁଣା ଦେଖି ମୁଁ ତୁମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଉଛି। ତୁମର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜନ୍ମରେ ତୁମର ସ୍ଥାନ ଦେବଲୋକରେ ହେବ, ଯେଉଁଠାରେ ତୁ ମୋର ସେବା କରିବୁ। ତୁମର ଏହି ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ସୁଖ ଶାନ୍ତିରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ। ତୁମର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟରୁ ପୁରା ସଂସାରକୁ ସଚ୍ଚା ଭକ୍ତିର ସନ୍ଦେଶ ମିଳିବ। ଏହା କହି ଭଗବାନ ଶିବ ଅନ୍ତର୍ଦ୍ଧାନ ହୋଇଗଲେ। ଗାଁର ଲୋକମାନେ ଏବେ ବି ସ୍ତବ୍ଧ ଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ମନରେ ପଶ୍ଚାତାପ ଥିଲା ଯେ ସେମାନେ ଶମ୍ଭୁର ଉପହାସ କରିଥିଲେ। ସେ ସବୁ ଶମ୍ଭୁ ପାଖକୁ ଆସି ତାଠାରୁ କ୍ଷମା ମାଗିଲେ ଏବଂ ସେମାନେ କହିଲେ, ଶମ୍ଭୁ, ଆମକୁ କ୍ଷମା କରିଦିଅ। ଆମେ ତୁମର ଭକ୍ତି ଓ ନିଷ୍ଠା ବୁଝିପାରି ନଥିଲୁ। ଆଜି ତୁମେ ଆମକୁ ଶିଖାଇଦେଲ ଯେ ସଚ୍ଚା ଭକ୍ତିର ଅର୍ଥ କ'ଣ। ଶମ୍ଭୁ ସେମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରିଦେଇ କହିଲା, ସଚ୍ଚା ଭକ୍ତି କେବଳ ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ଜପ କରିବା ନୁହେଁ, ତାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ରୂପର ସେବା କରିବା। ଏହା କେବଳ ମୋର ନୁହେଁ, ଆମ ସବୁଙ୍କର ଧର୍ମ ହେବା ଉଚିତ। ସେହିଦିନଠାରୁ ଗାଁରେ ଶମ୍ଭୁର ଭକ୍ତି ଓ କରୁଣାର ଉଦାହରଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଭରେ ରହିଲା। ତାର ନାମ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ସବୁଠାରୁ ପ୍ରିୟ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗଣାଯାଏ। ତାପରେ ଭଗବାନ ଶିବ କହିଲେ, ଏବେ ମୁଁ ତୁମକୁ କୁକୁରକୁ ରୁଟି ଖିଆଇବାର 8ଟି ଲାଭ କହୁଛି। ପ୍ରଥମ ଲାଭ, ତେଲରେ ବୁଡ଼ାଇ ରୁଟି ଖୁଆଇଲେ ରାହୁ, କେତୁ ଓ ଶନିଙ୍କ ଦୋଷ ନିବାରଣ ହୁଏ। ଏହା କଲେ ଋଣରୁ ଶୀଘ୍ର ମୁକ୍ତି ମିଳେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଲାଭ, କଳା କୁକୁରକୁ ରୁଟି ଖୁଆଇଲେ ଆକସ୍ମିକ ସଙ୍କଟ ଓ ପ୍ରେତ ବାଧାରୁ ରକ୍ଷା ମିଳେ। ଭୈରବ ଭଗବାନ ଯମଦୂତଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବାକୁ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ତୃତୀୟ ଲାଭ, କଳା କୁକୁରକୁ କେତୁଙ୍କ ସ୍ୱରୂପ ମନାଯାଏ। କଳା କୁକୁରଙ୍କୁ ରୁଟି ଦେଲେ କେତୁ ପ୍ରସନ୍ନ ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟରେ ସଫଳତା ମିଳେ। ଚତୁର୍ଥ ଲାଭ, କୁକୁରକୁ ରୁଟି ଖୁଆଇଲେ ପିତୃଦୋଷ ଶାନ୍ତ ହୁଏ। ପଞ୍ଚମ ଲାଭ, ଏହା କଲେ ଋଣରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳେ। ଷଷ୍ଠ ଲାଭ, କୁକୁରକୁ ରୁଟି ଖୁଆଇଲେ ସନ୍ତାନ ସୁଖରେ ଆସୁଥିବା ବାଧା ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ସପ୍ତମ ଲାଭ, ଜ୍ୟୋତିଷ ଅନୁସାରେ ଯାହାଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀରେ କାଳସର୍ପ ଦୋଷ ଅଛି, ସେମାନେ କଳା କୁକୁରକୁ ରୁଟି ଖୁଆଇଲେ ଏହି ଦୋଷରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳେ ଏବଂ ଜୀବନରେ ସବୁ ବାଧା ଦୂର ହୋଇଯାଏ। ଅଷ୍ଟମ ଲାଭ, କଳା କୁକୁରକୁ ରୁଟି ଖୁଆଇଲେ ଜୀବନର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ସଙ୍କଟ, ଦୁର୍ଘଟଣା ଓ ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁର ଭୟ ଟଳିଯାଏ ଏବଂ ଭଗବାନ ଭୈରବଙ୍କ କୃପାରୁ ସବୁବେଳେ ରକ୍ଷା ମିଳେ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଭଗବାନ ଶିବ ନାରଦ ମୁନିଙ୍କୁ କୁକୁରକୁ ରୁଟି ଖୁଆଇବାର ଏହି 8ଟି ଅଦ୍ଭୁତ ଓ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଲାଭ ବିସ୍ତାରରେ କହିଲେ। ଯଦି ଆପଣ ନିଜ ଜୀବନରେ ଏହି ଛୋଟିଆ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନିଷ୍ଠାରେ କରିବେ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରୁ ସବୁ ଦୁଃଖ, ସଙ୍କଟ ଓ ଦୋଷ ଦୂର ହୋଇଯିବ ଏବଂ ସୁଖ, ଶାନ୍ତି ଓ ସମୃଦ୍ଧି ଆସିବ। ତେଣୁ ଆଜିଠାରୁ ହିଁ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତି ଶନିବାର ବା ଅମାବାସ୍ୟାରେ କଳା କୁକୁରକୁ ତେଲ ଲଗାଇ ରୁଟି ଖୁଆନ୍ତୁ, ଗୁଡ଼ ମିଶାଇ ରୁଟି ଖୁଆନ୍ତୁ ଏବଂ ମନରେ ଭଗବାନ ଭୈରବ ଓ ମହାଦେବଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ନିଜେ ଦେଖିବେ କିପରି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଚମତ୍କାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ। ମିତ୍ରମାନେ, ଯଦି ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲା, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏହା ଉପଯୋଗୀ ହେଲା, ତେବେ ଏହାକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ମଧ୍ୟ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମର ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ସବୁବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ। ଏବଂ କମେଣ୍ଟରେ ଜୟ ଭୋଲେନାଥ ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖନ୍ତୁ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ରହୁଛି। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଜ୍ଞାନବର୍ଦ୍ଧକ କଥା ସହିତ।
ଧନ୍ୟବାଦ।